go. Allen on 4th and 2. Keeps it alive. Josh Allen into the end zone, and it's picked by Peterson. Patrick Peterson has some room. The veteran down the sideline and back to the 34. Vikings defense bends and bends, but doesn't break. 2nd and 10. Allen steps up and throws. An interception! Patrick Peterson! And in this heavyweight bout, the Vikings with the knockout blow. The Vikings win the game of the year. 안녕하세요. 투버스터 NFL 팟캐스트입니다. 이번 에피소드는 10주차 리액션입니다. 그럼 시작하겠습니다. We won. Why? It's been a while. It's been a tough 6 weeks. So proud of these guys. A lot of people wrote us off, for sure, and with good merit. But there's a lot of pride still. This is starting to be Lambeau Field weather, and we knew we needed to get this game so that we didn't lose the faith of the fans or the guys in the locker room. Down 14 in the fourth quarter. What was the turning point in this game for this offense? There were a lot of big plays. I'm really proud of Christian. He dropped his first 2 and then came back to him a bunch. I think that over-the-shoulder catch exercised a lot of demons. So really proud of him. And then crunch time, you go to your big-time players. Allen, with a great catch and run for us. Jones, the offensive line. A.J. Dillon, big plays for us. Rudy Ford, 2 picks. This was the kind of win that we needed. Didn't look great 28-14, but, the crowd wasn't quite into it like it usually is. But hopefully we gave them something to believe in today. A lot of emotion surrounding this week with Mike McCarthy returning. Know you guys have been in contact with one another. What did you guys share pregame, and what does it mean to get the win over him, Aaron? We got to spend a lot of time, actually, when I got to the stadium very early today. That was really, really meaningful. I have so much love for him. You can't write the story of my career without Mike McCarthy. I have so much gratitude for the role he played in my life. I'm so thankful to have his friendship and to be able to be on the other side of this and to still have so much love and respect for one another. Finally, we talked this week and you said, I'm an optimist. I know the guy that I still am, and I know it can just take one win for things to click. How did they click? Going forward, what's your belief? I feel like last week was kind of a rock bottom for myself, for the team, and we responded in the right way today. I'm proud of our guys. I knew we were capable of a performance like this. I knew I was capable of playing better. I knew I had to play better. But today was the kind of game I expect out of myself moving forward. We finally scored more than 30 points. Our defense has been carrying us for much of the season. But the biggest thing to remember is we're not dead. 드디어 5연패를 끊고 승리를 따내는 데 성공한 그린베이 패커스입니다. 애런 로저스는 이 경기를 통해서 댈러스 카우보이스의 감독, 전 그린베이 패커스의 감독인 마이크 맥카시 감독을 상대로 승리를 따내는 데 성공을 했고요. 경기는 사실 연장전까지 갔을 정도로 양팀 모두 엄청난 러싱 게임을 선보였고 효율적이고, 그리고 CD램 그리고 크리스찬 왓슨, 이렇게 폭발적인 활약을 펼친 리시버들이 같이 튀어나온 경기였습니다. 필드골이 거의 없이 터치다운만 나왔던 것처럼 이들은 굉장히 치열하게 서로 득점을 하는데 경기가 진행이 됐는데요. 사실 댈러스 카우보이스에게 굉장히 아쉬웠던 경기이지 않았을까 싶어요. 저는 카우보이스가 이 경기를 충분히 이길만 했다. 물론 연장전까지 갔으니까 이런 말이 나오긴 하겠지만, 연장전 안 가게 그냥 카우보이스만의 승리 공식을 통해서 이 경기를 충분히 끝낼 수 있었다고 생각이 들었던 경기예요. 이 경기 마지막 드라이브, 그리고 그 이전의 드라이브가 굉장히 아쉬웠는데, 펀트로 넘어간 드라이브들. 일단 그린베이 패커스의 이날 디펜스는 이 카우보이스의 런 게임을 막기 굉장히 힘들어 했어요. 특히 토니 폴라드라는 이 런닝백은 계속해서 8야드, 10야드, 6야드 이렇게
효율적인 그런 러싱 전진을 통해서 드라이브를 계속 지속시키게 만들 줄 아는 런닝백이었고, 이를 통해서 저는 댈러스 카우보이스의 마지막 이 오펜스가 이 토니 폴라드라는 선수를 통한 러싱 게임을 통해서 접근을 했어야 된다고 생각이 들어요. 그린베이 패커스의 디펜스는 경기 막판에 더욱더 지쳐했고, 이들의 디펜스를 상대로 게임을 마무리하는 그러한 시나리오를 구상을 했었다면, 러싱을 통해서, 그리고 이 러싱을 통한 게임 마무리는 댈러스 카우보이스가 올 시즌 가장 잘하는 것이었어요. 본인들의 승리 공식이었잖아요. 쿠퍼 러쉬가 이 닥 프레스캇이라는 쿼터백의 부상에서 나왔음에도 불구하고 댈러스 카우보이스가 좋은 성적을 계속해서 기록할 수 있었던 것은 본인들만의 승리 공식을 통해서 잘 플레이해 왔기 때문이에요. 그런데 이들은 이번 경기 마지막에 또 잘못된 본인들의 그런 습관이 이어졌어요. 그게 무엇이냐, 이 닥 프레스캇을 통한 샷건 패싱 게임이라고 저는 생각이 들어요. 물론 이 프레스캇이라는 쿼터백은 분명히 능력이 있는 선수예요. 뭐 탑 10, 뭐 의견에 따라서 뭐 탑 10 안에 드는 쿼터백이기도 하고, 좋은 오펜스 속에서 좋은 뭐 리시버들을 만난다면 굉장한 그런 파괴력을 보여줄 수 있는 선수인 건 맞습니다. 하지만 이번 경기 프레스캇은 뭐 2개의 인터셉션을 기록을 하면서 그렇게까지 좋은 컨디션은 아니라는 것을 우리가 확인을 할 수 있었어요. 만약 프레스캇이 이 경기의 쿼터백이 아니고 쿠퍼 러쉬가 이들의 쿼터백이었다면 마지막 2개의 드라이브에서 댈러스 카우보이스는 런더볼을 통한 오펜스를 추구했을 것이에요. 그리고 어쩌면 이게 그린베이 패커스의 런 디펜스에 충분히 통해서 승리를 했을지도 모르죠. 즉, 제가 하고자 싶은 말은 이미 댈러스라는 팀은 좋은 탤런트를 가지고 있고 그 탤런트를 통한 승리하는 방법을 아는 팀이었어요. 지금까지 이들이 좋은 성적을 거둔 것은 그렇게 승리를 해왔기 때문에. 그런데 굳이 본인들이 이 닥 프레스캇이라는 이 쿼터백을 가지고 있다고 하더라도 굳이 좋지 않은 컨디션을 보인 이 쿼터백에게 마지막 모든 짐을 짊어지게 할 필요가 없다라는 뜻이에요. 만약 프레스캇이 아니라 쿠퍼 러쉬가 쿼터백이었다면 이들은 이 투미닛 드릴을 굉장히 안정적으로 런 게임을 통한 필드골 포지션을 통한 이 드라이브를 추구했을 것이고, 위닝 필드골을 분명히 노렸을 것이에요. 터치다운이 아니라. 그렇기 때문에 댈러스 카우보이스의 이 마지막 플레이콜에 대해서 굉장히 아쉬움이 남는 경기였습니다. 반면 그린베이 패커스는 드디어 5연패 탈출을 성공을 했어요. 뭐 에런 로저스와 그리고 이들의 뭐 런게임, 뭐 에런 존스나 AJ 딜런 모두 굉장히 성공적인 경기력을 펼쳤고, 또 루키 리시버인 이제 크리스찬 왓슨이 드디어 터졌습니다. 3개의 터치다운을 기록을 했는데, 뭐 크리스찬 왓슨에 대해서는 계속해서 이 드랍 문제가 지적이 되었죠. 뭐 정규 시즌 첫 번째 경기에서 뭐 드랍을 했다, 그리고 이번 경기에서도 뭐 드랍을 했다, 이렇게 장난스럽게 계속 언급이 되긴 했지만, 어쨌든 이 에런 로저스와 그리고 루키 리시버가 이렇게 좋은 호흡을 맞췄다는 것은 굉장히 고무적이지 않을까 싶어요. 패커스가 이 기세를 계속 이어갈 수 있을지 모르겠지만 간만에 보여준 굉장히 시원한 경기력 오펜스였습니다. Do you ever throw this coach? Here's Fournette To Brady? in the direct snap. Fournette, he is going to throw it to Brady. Oh, and Brady slips and it's picked up by Tariq Woolen. Oh my goodness gracious! Oh, they had to just put this in. The Bucks were moving and a flag comes out at the end of the play. 다시 이제 독일 게임을 한번 살펴보겠습니다. 시애틀 시옥스와 템파베이 벅스 간에 펼쳐진 이 독일에서 펼쳐진 경기는 16대 21로 벅스가 승리를 거두는 데 성공을 했습니다. 사실 이 경기는 그냥 한 문장으로 표현을 하자면 시옥스가 벅스가 되었고 벅스가 시옥스가 된 경기라고 표현을 할 수 있을 것 같아요. 양 팀의 썰드다운 컨버전 9번 시도 1번 성공, 그리고 15번 시도 10번 성공, 러싱야드가 39 러싱야드, 그리고 한 팀은 161 러싱야드.
경기를 만약 보지 않았더라면 당연히 전자가 벅스고 후자가 시옥스라고 생각을 했을 거예요. 그런데 후자가 바로 벅스였어요. 뭐 66%의 썰드다운 컨버전 확률에 뭐 161 러싱 야드를 무려 기록을 한 날인데 굉장히 좋은 모습 오펜스를 선보였던 벅스의 오펜스였습니다. 경기 전에 제가 이 픽 에피소드를 할 때 이 경기에 있어서 가장 간과할 수 없는 요소, 보이지 않는 요소의 한 가지는 결국 경험의 차이라고 말을 했었어요. 베테랑들이 굉장히 많고 뭐 어느 국가에서 뛰든 어느 필드에서 뛰든 잘 적응하고 자신 있는 플레이를 선보일 수 있는 선수를 가진 벅스와 물론 잠재력은 가득하고 뭐 패기는 넘치겠지만 경험이 부족한 시옥스, 이 두 팀 간의 대결은 결국 이 경험이라는 요소가 가르지 않았나 개인적으로 생각이 들었던 경기였어요. 시옥스도 분명히 앞서 나갈 수 있는 상황 속에서도 본인들만의 그런 자신감 있는 플레이들을 펼치지 못하였고 반면에 벅스는 공격적인 오펜스, 공격적인 플레이들을 계속 성공시키는데 성공을 했고요. 이것이 뭐 외국에서의 뭐 환경적인 도움이든 뭐든 어쨌든 벅스라는 팀이 올해 처음으로 러싱 게임 그리고 오펜시브 라인의 프로텍션 그리고 리시버들의 드랍 없는 좋은 활약 이러한 것들이 오펜스의 성공적인 요소들을 다 챙긴 유일한 경기이지 않았나 좋은 모습을 선보였습니다. 어쨌든 이게 만약 이 벅스라는 팀의 오펜스가 뭐 시동이 걸린 거다 이 경기를 통해서 그렇게 만약에 볼 수 있다면 앞으로 벅스라는 팀은 굉장히 무서워지지 않을까 싶어요. 톰 브래디의 너무나도 강한 패스 때문에 이 스카티 밀러라는 리시버는 공을 놓칠 뻔했어요. 공 받자마자 거의 날아갔죠. 그러한 것을 보면은 톰 브래디 진짜 45살의 이 쿼터백이 맞나 싶을 정도의 경기력을 보여주고 있고요. 하지만 누가 시킨지는 모르겠는데 아니 톰 브래디를 리시버로 활용한 트릭 플레이가 이게 인터셉션으로 연결이 되었죠. 도대체 누가 하자고 했는지를 이건 진짜 궁금해요. 개인적으로 톰 브래디가 하자고 한지 아니면 뭐 바이런 레프트위치가 하자고 한 건지 모르겠는데 45살의 이 목각이 인형한테 왜 캐치를 시킨 것인지 도대체 무슨 의도였던 건지 궁금했던 플레이였습니다. 뭐 최고령 리시버 기록을 뭐 브래디가 원했을 수도 있고 어쨌든 그렇겠지만 어쨌든 톰 브래디가 이 경기에서 사실 인터셉션 2개를 던졌어요. 하나는 이 수비수가 드랍을 했고 아무튼 브래디가 인터셉션을 2개를 던졌을 정도로 완벽하지 않은 퍼포먼스였지만 그럼에도 벅스가 이겼어요. 저는 이 부분이 굉장히 중요하다고 생각이 들어요. 그동안의 벅스는 이 부진했던 오펜스 속에서도 톰 브래디는 정말 최선의 경기, 뭐 완벽하다고 표현하기는 좀 그렇지만 어쨌든 가장 빛나는 선수가 톰 브래디였고 이를 통해서 오펜스를 그나마 이끌었다면 이 독일에서의 경기는 톰 브래디가 조금 부진을 했더라도 이 팀 전체가 승리를 이끌어주는데 성공을 했기 때문에 굉장히 고무적인 그런 경기이지 않았나 싶습니다. 다음은 이제 또 다른 이 업셋 경기이죠. 이 미네소타 바이킹스와 버팔로 빌스와의 경기인데요. 사실 버팔로 빌스는 이제 경기 전에 이 조시 알렌이라는 쿼터백이 부상에서 뭐 회복이 거의 되었고 심각한 부상이 아니라고 발표가 되었고 결국 선발로 나오게 됐는데요. 먼저 전반전의 경기는 제가 예상했던 대로 이글스 전과 판박이었어요. 미네소타 바이킹스는 빌스의 오펜스를 막아내지 못하였고 또 컬크 커즌스는 이 버팔로 빌스의 디펜스를 뚫어내지 못하는 모습을 보이면서 결국 체급 차이를 느낄 수 있는 또 다른 필라델피아 이글스의 경기와 판박이의 경기가 펼쳐지겠구나 라고 생각을 했습니다. 그런데 이글스와는 다르게 이 버팔로 빌스는 자멸하기 시작했어요. 이전에도 지적이 되었던 것이지만 버팔로 빌스라는 팀은 현재 전반전에만 득점을 하고 있어요. 전반전에는 뭐 20득점 이상을 뭐 대량 득점을 하면서 성공을 하고 있지만 그 어떠한 팀들보다 전반전에는 강해요. 근데 빌스는 후반전에 이들의 기세를 이어가지 못하고 있어요. 그것에 대한 이유가 뭐 너무나도
빠른 이 성공에 의해서 선수들의 집중력이 빠짐으로써 이 기세를 이어가지 못하는 것인지, 또는 후반전 이 상대팀의 이 어드저스트먼트, 이 플랜 수정에 있어서 빌스의 오펜스가 본인들이 대응을 하지 못하는 것인지, 정확한 이유는 알 수 없겠지만 이 버팔로 빌스라는 팀은 현재 60분 내내 꾸준한 모습을 보여주지 못하고 있어요. 30분 동안 이들은 리그 최고의 팀이지만 나머지 30분은 리그 평균 이하급의 모습을 보여주고 있다는 뜻입니다. 또한 이걸 가장 극단적으로 보여주는 예가 이 경기 전까지, 이 미네소타 바이킹스 경기 전까지만 하더라도 이 버팔로 빌스는 오펜스 전체 DVOA와 레드존 상의 DVOA 격차가 두 번째로 높은 팀이었어요. 즉 전체적인 오펜스는 리그 탑급이에요. 그런데 이 레드존 상황에서의 이들의 오펜스 퍼포먼스는 굉장히 떨어지고 결국 이 격차가 리그에서 가장 두 번째로 높다는 뜻입니다. 이들의 레드존에서의 효율성은 현재 굉장히 떨어집니다. 이 뉴욕 제츠와의 경기에서도 조시 알렌이 어이없는 판단, 너무나도 쉽게 인터셉션으로 연결되는 패스들을 던졌고, 조시 알렌은 현재 이 넓은 필드 위에서는 정말 막을 수 없는 그런 선수로 보이지만 레드존에서는 이상하게 집중력을 발휘하지 못하고 있어요. 이 문제 또한 선수 개인의 문제인지, 뭐 아니면 오펜스의 구성, 뭐 탤런트의 구성 때문의 문제인지, 또는 이 새로운 플레이 콜러인 켄 도르시의 뭐 플레이북에 대한 문제인지 잘 모르겠지만, 빌스가 이번 시즌 유일한 목표 슈퍼볼 우승을 위해 이들이 모든 것을 거는 팀이라면 이 레드존에서의 문제, 그리고 이 후반전 급격히 떨어지는 이 본인들의 퍼포먼스에 대한 문제를 제대로 진지하게 걱정해봐야 되지 않을까 싶어요. 이 경기에서도 만약 레드존에서 턴오버만 저지르지 않았다면 빌스는 안정적으로 경기를 마감할 수 있었을 것입니다. 반면 이제 빌스라는 대어를 잡고 이제 8승 1패에 오른 바이킹스인데요. 사실 이제 8승 1패가 되었고 이 버팔로 빌스라는 이 대어를 잡았으면 인정을 사실 해야 하죠. 아, 바이킹스 진짜 강팀이다. 너네 뭐 슈퍼볼 컨텐더로서 손색이 없다 라는 것을 인정해야 되겠지만, 그런데 모르겠어요. 저는 아직도 이 바이킹스라는 팀을 슈퍼볼 컨텐더라고 인정을 할 수가 없습니다. 빌스를 잡았다고 하더라도 일단 전반전에 이들이 보여준 경기력, 이 컬크 커즌스는 굉장히 어이없는 인터셉션에 남발하였고, 만약 이 경기에서 엔드존에서 이 버팔로 빌스의 이 스냅 펌블로 이어진 터치다운, 이 실수가 이어지지 않았다면 이 경기는 빌스의 승리였을 거예요. 물론 과정은 그렇지만 어쨌든 결과론적으로는 바이킹스가 승리를 했고, 또 델빈 쿡, 뭐 그리고 저스틴 제퍼슨, 이 슈퍼스타 선수들이 굉장한 활약을 펼치는데 성공을 했고, 이 부분에 대해서는 충분히 인정을 해줘야 되지만, 미네소타 바이킹스가 현재 승리를 하는 과정이 너무 힘들다는 점이 굉장히 아쉬워요. 이들이 진정한 강팀을 상대로 뭐 실수 없이, 그러니까 상대 뭐 자멸에 의해서 승리를 하는 것이 아닌 진지하게 본인들의 실력을 통해서 완벽한 승리를 하는 것이 만약에 보여주지 않는다면 아직도 이 의심을 물리칠 수는 없을 것 같아요. 결국 진짜 지금 8승 1패 팀이니까 8승 1패 팀다운 그에 걸맞는 승리 방법을 이번에는 보여주어야 되지 않을까 싶습니다. 네, 다음 경기는 이제 디비전 라이벌 매치업이었던 라이온스와 시카고 베어스와의 경기인데요. 이 경기를 보면서 또 한 번 정말 엄청난 활약을 펼친 저스틴 필즈를 모두가 기억을 할 것 같아요. 저는 이제 라마 잭슨이 진지하게 이제 걱정을 해야 된다고 생각이 드는 게, 147 러싱 야드 그리고 2개의 러싱 터치다운을 기록한 이 저스틴 필즈가 이제는 러싱 쿼터백의 넘버원 자리를 진지하게 노려볼만 하지 않나 싶습니다. 이 현재 NFC에서 가장 다이나믹한 오펜스를 보여주고 있는 베어스는 이 저스틴 필즈가 물론 픽6 1개를 포함해서 5개의 터치다운을 기록하는 데 성공을 했어요. 저스틴 필즈를 왜 그동안 단순히 이 패서로서, 패싱 쿼터백으로서 사용하려고 했던 것인가를
반문시키고 있는 퍼포먼스예요. 작년 뭐 맨내기 감독의 밑에서 왜 시카고 베어스는 저스틴 필즈를 단순한 포켓 패서로서 키우려고 했던 것일까? 올 시즌 초만 하더라도 이들은 패서로서로 이 저스틴 필즈를 성장시키려고 했어요. 그런데 이 패서가 아닌, 쿼터백이 아닌 그냥 플레이어로서 보여주는 이 저스틴 필즈가 보여주는 퍼포먼스는 정말 말도 안 되는 수준이에요. 그리고 이 모습에 대해서 현재 팀은 충분히 밀어주고 있고요. 이들이 노선을 변경한 것은 굉장히 큰 도움이 현재 필즈에게 되고 있습니다. 예전에는 이 저스틴 필즈를 포켓 안에 가두고 너가 패스를 해야 하는 쿼터백인 것을 계속해서 인지시켰더라면 지금은 그린라이트예요. 저스틴 필즈 너가 스스로 판단을 하면서 뛸 수 있다고 생각이 들면 알아서 해라. 지금 저스틴 필즈는 본인에 대한 그런 자신감과 확신을 바탕으로 해서 엄청난 퍼포먼스를 선보이고, 이 퍼포먼스는 결국 다른 오펜스 플레이어, 본인의 팀원들에게도 이 효과가, 이 수혜가 돌아가고 있고, 만약 이 시카고 베어스라는 팀이 저는 볼티모어 레이븐스처럼, 필라델피아 이글스처럼, 라마 잭슨처럼, 뭐 젤런 헐츠처럼 이 쿼터백을 한 단계 도약시킬 수 있는 시스템, 그리고 그러한 탤런트를 만약에 도입을 할 수 있다면 내년 시즌 저스틴 필즈는 내년 시즌 굉장히 위협적인 선수가 될 거라고 생각이 들어요. 물론 지금도 위협적이긴 하지만요. 단순히 쿼터백이 아닌 이 애슬릿, 풋볼 선수로서의 발전을 보여주고 있는 저스틴 필즈이고, 앞으로의 시카고 베어스의 이 팀 계획, 뭐 팀 운영에 있어서 과연 이 저스틴 필즈라는 쿼터백을 구단 내에서 어떻게 생각을 하고 어떻게 평가를 하고 있는지에 따라서 이 시카고 베어스라는 팀이 바뀌지 않을까, 팀 컬러가 완전히 변경되지 않을까 싶습니다. 반면 라이언스는 첫 연승 행진이죠. 2연승을 지금 거두고 있는데, 뭐 베어스에게 사실 말려들면서 그대로 끝날 것 같은 경기를 끈기와 투지로 보여주었고 역전승에 성공을 했습니다. 뭐 제프 오쿠다는 픽6를 기록하기도 하였고 좋은 모습을 선보였었죠. 다음은 뭐 간략하게 이 잭슨빌 제기어스와 캔자스시티 칩스의 경기는 17대 27로 칩스가 커버승을 하는데 성공을 했어요. 사실 턴오버 마진에서는 이 잭슨빌이 무려 3개나 이득이었어요. 턴오버 차이가 잭슨빌이 더 많은 턴오버를 가져오는데 성공을 했어요. 그런데 경기는 칩스의 압도적인 승리로 끝났어요. 이 말이 무슨 뜻이냐? 현재 잭슨빌 제기어스는 상대의 턴오버를 득점으로 끌고 갈 수 있는 능력을 가진 팀이 아니라고. 반면 캔자스시티 칩스는 턴오버를 저질렀다 하더라도 그 턴오버를 제외한 나머지 드라이브에서 모두 터치다운을 만들어낼 수 있는 팀이라는 것을 보여준 경기였습니다. 그 차이를 극명하게 보여준 경기였고, 패트릭 마홈스는 이번 경기에서도 막 정말 말도 안 되는 막 패스들을 선보이면서 MVP 모드를 이어가고 있고, 이 버팔로 빌스라는 팀이 현재 뭐 연패를 경험하면서 주춤한 가운데 캔자스시티 칩스가 현재 AFC 팀들 사이에서는 가장 슈퍼볼에 근접한 팀으로 보이지 않나 싶습니다. 다음은 이제 클리브랜드 브라운스와 마이애미 돌핀스 간의 경기인데요. 점수는 17대 39로 뭐 돌핀스가 후반전에 계속해서 터치다운에 성공하면서 큰 점수차로 승리를 하는데 성공을 했는데요. 일단 돌핀스가 계속해서 굉장히 좋은 득점력을 보여주고 있죠. 아마 경기 전에 이 클리브랜드 브라운스라는 팀도 이를 알고 있기 때문에 이에 대한 경기 플랜을 준비해왔을 거예요. 돌핀스의 이 득점 페이스가 굉장히 빠르고 굉장히 많고 그렇기 때문에 이 득점 페이스를 만약에 따라잡지 못한다면 경기에서 승리를 할 수 없다는 사실을 브라운스는 분명히 알고 있었어요. 그렇기 때문에 브라운스는 이 첫 드라이브를 보면 아시겠지만 러싱이 아닌 이 플레이 액션을 통한 빅플레이를 선보였고, 이를 통해서 결국 터치다운에 성공을 하며 첫 번째 리드를 하는 데 성공을 했어요. 그런데 나머지 드라이브에서 펌블, 다운, 펀트 이렇게 이어지면서 전반전에 더 많은 득점을 하는데 브라운스는 실패를 했습니다.
물론 자코비 브리셋이라는 쿼터백은 저는 최선을 다한 경기라고 생각이 들어요. 그런데 이처럼 계속된 드라이브에서 득점이 실패가 되고, 반면 마이애미 돌핀스라는 팀은 계속된 드라이브에서 득점에 성공을 하게 되고, 점점 이 두 팀의 격차가 두 포제션, 세 포제션 이상 차이로 벌어지게 되면은 클리브랜드 브라운스 같은 팀들은 굉장히 그때부터 급격하게 힘들어지는 팀이에요. 애틀랜타 팔컨스처럼. 왜냐? 이들의 패싱 게임이 가장 효과적일 수 있는 이유는 결국 플레이 액션에서 나오는 거예요. 러싱을 속이면서 패싱을 하는 전략, 이 플레이 액션 오펜스에서 이들은 당연히 효율적일 수밖에 없죠. 강한 런 게임을 가지고 있기 때문에. 그런데 점수차가 많이 벌어지게 되고 결국 패싱을 통한 오펜스의 전진이 누가 보더라도 예상이 될 때, 너네 러싱 안 할 거잖아, 이거 플레이 액션 페이크인 거 누구나 다 알 거야 라고 생각이 들 때 이들은 결국 오펜스의 효율성과 이 생산성이 급격하게 떨어지게 되고, 이러한 오펜스를 가진 팀의 한계를 명확하게 보여준 경기가 이 돌핀스와의 경기이지 않을까. 이 브라운스는 이 한계를 분명히 보여주었습니다. 반면 마이애미 돌핀스의 경우에는 이번에는 리시버들의 활약이 아닌 이 러싱 게임을 바탕으로 해서 상대를 무너뜨렸고, 이 클리브랜드 브라운스라는 팀은 패싱 디펜스는 준수하지만 이 런 디펜스는 리그 하위권의 팀이에요. 그렇기 때문에 즉 돌핀스가 이번 경기 보여준 것은 우리 패싱도 되고 러싱도 되고 다 돼. 상대팀의 디펜스의 색깔에 따라서 우리는 입맞춤에 따라서 다양한 무기로 무너뜨릴 수 있다라는 것을 보여준 경기였습니다. 다음은 휴스턴 텍산스와 뉴욕 자이언츠의 경기는 바이윅을 가지고 돌아온 뉴욕 자이언츠가 세쿠안 바클리의 활약을 바탕으로 해서 이 휴스턴 텍산스를 무너뜨리는 데 성공을 했고, 결국 데니얼 존스의 패싱 시도만 보더라도 이 뉴욕 자이언츠가 현재 추구하는 풋볼이 어떠한 색깔인지를 다시 한번 상기시켜준 경기였습니다. 또 뉴올리언 세인츠와 피츠버그 스틸러스와의 경기도 이 스틸러스가 홈에서 언더독인 것은 굉장히 자극을 받는 팀들 중 하나이죠. 스틸러스를 상대로 홈에서 언더독에 배팅을 한다. 굉장히 어려울 정도로 뉴올리언 세인츠는 이 스틸러스의 디펜스를 상대로 턴오버를 남발하면서 좋지 않은 모습을 선보였고, 반면 피츠버그 스틸러스는 간만에 러싱 게임에 성공하는 그런 모습을 선보이면서 3승째를 거두는 데 성공을 했어요. 한 가지 이 피츠버그 스틸러스의 쿼터백이죠. 이 케니 피켓에 대한 경기력을 지금까지의 그런 모습을 대해서 한번 평가를 해보자면, 저는 케니 피켓이라는 쿼터백이 물론 인터셉션도 많고 오펜스의 현재 상태가 굉장히 좋지가 않으니까 부진을 하는 것은 충분히 이해가 간다고 생각이 들어요. 지금의 케니 피켓은 팀 상황이 너무 좋지 않기 때문에 이 선수가 어떠한 잠재력을 가지고 있는지, 그리고 경기마다 이 선수가 어떠한 성장을 거치고 있는지, 이 선수가 보여주고 있는 플레이가 어떠한 색깔인지를 이번 시즌을 통해서 확인할 수 있는 그 정도의 시즌만을 평가를 저는 해야 된다고 생각이 드는데, 지금까지는 잘하고 있다고 생각이 들어요. 케니 피켓이라는 선수가 사실 이 컬리지에서는 엔티시페이션을 기반으로 한 오펜스에 있어서 조금 부족한 모습을 선보였고, 결국 이 선수의 플레이메이킹 능력에 더욱더 강점이 있고 이 부분을 더욱더 높게 평가를 한 요소인데, 현재 이 피츠버그 스틸러스의 오펜스 하에서는 이 선수의 운동신경을 바탕으로 한 오펜스를 펼치거나 이 선수의 플레이메이킹을 바탕으로 한 오펜스를 펼치기에는 좀 부적합해요. 이 스틸러스의 오펜스는 대신 수많은 스크린이나 짧은 패스를 기반으로 한 오펜스를 추구하고 있기 때문에, 근데 그러한 상황에서 이 케니 피켓의 그런 퍼포먼스를 평가를 해보자면 괜찮아요. 이 선수가 짧은 패스를 던질 때도 이 볼 로케이션이 굉장히 뛰어난 그런 패스들을 던지고 있고, 어떻게 하면은 어떻게 리시버가 더 잘 잡을 수 있고, 공을 어떻게 받으면 곧바로 야드애프터 캐치를 충분히 이끌어낼 수 있을까에 대해서 케니 피켓이라는 선수가 보여주는 이 패스의 질 자체는 저는 굉장히 수준이 높다고 생각이 들어요.
그리고 케니 피켓이라는 선수의 플레이에 있어서 가장 눈에 띄는 점은 이 피켓이 굉장히 푸더크 이 핏이 굉장히 안정적인 그런 모습을 선보이고 디시전 메이킹이 굉장히 빨라요. 근데 문제는 플레이가 길어지기 시작할 때 케니 피켓은 더욱더 좋지 않은 디시전을 선택하고 더욱더 좋지 않은 패스의 정확성을 선보이기 시작을 합니다. 오히려 케니 피켓이라는 선수는 공을 빨리 던질 때 본인의 이 드랍백, 이 백풋이 지면에 닿고 곧바로 스로잉 모션을 취할 때 가장 좋은 뭐 패스의 정확성과 스로잉 메카닉을 유지를 하는 선수예요. 즉 만약 피츠버그 스틸러스가 이 선수의 뭐 강점이나 이런 요소들을 위해서 오펜스를 다시 재단하려고 한다면 결국 케니 피켓의 이런 좋은 툴을 가지고 이 엔티시페이션 기반의 그런 오펜스를 한번 짜보는 게 좋지 않을까 개인적으로 생각이 들어요. 물론 이 선수가 대학 시절에는 이러한 오펜스에 대해서 잘 맞지 않는 선수라고 평가를 해왔지만 오히려 프로에서 보여주는 모습은 그런 부분에 더욱더 강점이 있는 것처럼 보이기 때문에 앞으로 피츠버그 스틸러스의 오펜스가 이 케니 피켓에 대해서 어떻게 짜여질지 한번 제 개인적으로도 궁금한 점입니다. 다음 경기도 굉장히 재미없는 경기였죠. 이게 덴버 브론코스와 테네시 타이탄스의 경기는 10대 17로 타이탄스가 승리를 차지했는데요. 양팀 합쳐서 펀트가 무려 17번이 나온 경기예요. 펀트가 17번. 즉 오펜스가 양팀 모두 예상대로 잘 풀리지 않았던 경기였고 결국 저득점의 경기가 펼쳐졌습니다. 그런데 이 마이크 브레이블이라는 감독은 이런 경기에서 승리를 하는데 도 같은 감독이에요. 이 몇 번의 뭐 많이도 필요하지 않아요. 그냥 몇 번의 한두 번의 드라이브에서 집중력을 바탕으로 해서 필요한 그냥 한두 개의 터치다운만 뽑아내면은 마이크 브레이블 감독은 나머지는 그냥 경기를 승리할 줄 아는 감독이기 때문에 덴버를 상대로도 커버승을 하는데 성공을 했습니다. 반면 바이윅을 가지고 돌아온 이 덴버의 오펜스는 달라지지 않았습니다. 안 밀길 잘했어요. 이 러셀 윌슨도 달라지지 않았고 아마 덴버라는 프랜차이즈를 새롭게 산 이 월마트의 구단주는 본인이 사기당했다라는 것을 지금쯤 깨닫지 않았을까. 이런 경기는 다시 보기는 싫다라는 경기였습니다. 다음은 이제 백업 쿼터백들의 경기였죠. 애리조나 카디너스와 LA 램스와의 경기는 애리조나가 27대 17로 그 업셋을 일으키는데 성공을 했습니다. 사실 경기 전부터 이 선발 쿼터백인 카일러 머레이와 매튜 스태포드에 대한 부상이 거의 확실시되었고 결국 이 경기는 만약 백업 쿼터백끼리 경기를 펼친다면 어떠한 팀이 더 우위를 가질 것이냐 이 부분에 있어서 중점적으로 바라봤어야 됐어요. 저는 픽 에피소드에서도 언급을 했지만 결국 애매한 상황에서는 홈팀의 이점이 더욱더 클 것이다 라고 생각을 해서 LA 램스의 승을 선택을 했어요. 그런데 역시 콜트 맥코이라는 쿼터백이 잘해요. 진짜 백업 쿼터백 중에 거의 손에 꼽히는 쿼터백이 아닐까 싶을 정도로 몇 년 전에 카일러 머레이가 부상으로 나왔을 때도 잘 커버를 해주었죠. 이 콜트 맥코이와 존 월포드라는 쿼터백의 대결, 이 격차가 확실하게 느껴지지 않았나. 이 맥코이는 10년차의 베테랑 쿼터백임을 이번 경기를 통해서 또 한번 보여주었고 어쩌면은 저는 이 카일러 머레이라는 선발 쿼터백보다 이 콜트 맥코이가 이끄는 오펜스가 더욱더 뛰어난 것이 아닐까라는 상상도 한번 해봤어요. 그만큼 이 화끈하고 좀 시원한 경기력이 필요했던 이 애리조나 카디너스의 오펜스가 아이러니하게도 백업 쿼터백인 콜트 맥코이의 손에서 그러한 경기가 펼쳐졌다는 게 아마 뭐 좋아해야 될 건지 아니면 안타까워할 건지 굉장히 아이러니한 경기였습니다. 반면 램스는 준비되지 않은 모습이었어요. 이 존 월포드라는 쿼터백이 콜트 맥코이와는 다르게 준비되지 않은 모습이었고 저는 이 경기를 또 한번 보면서 느낀 것은 이 션 맥베이라는 감독이 이렇게 슈퍼볼 행오버를 극단적으로 마주하게 될지는 몰랐어요. 굉장히 놀라울 정도예요.
이 2020년에 이 존 월포드라는 쿼터백이 처음 선발로 나왔고, 그 선발 경기는 정규 시즌 마지막 애리조나 카디널스를 상대로 나왔던 경기였어요. 그리고 그 경기를 승리로 이끌었던 감독이었고요. 그런데 그 모습이 이제는 느껴지지 않아요. 존 월포드라는 쿼터백은 준비되지 않은 모습이었고, 존 월포드라는 쿼터백을 올렸고, 그에 따라 이들의 오펜스는 다시 한번 매튜 스태포드와는 다른 쿼터백이기 때문에 그만의 색깔을 가진 오펜스로 한 주가 준비되어야 했지만 똑같았어요. 오합지졸의 모습을 그대로 보여줬어요. 이들의 풋볼팀 LA 램스라는 팀은 현재 색깔도 없고 선수들은 준비되지 않은 모습이고, 어떻게 이 팀이 작년 시즌 슈퍼볼을 드러냈던 팀일까를 반문하게 만든 그러한 경기력이었습니다. 램스는 이 경기를 통해서 어쨌든 3승 6패가 되었고, 뭐 극적인 반전이 없다면 사실상 플레이오프 진출은 굉장히 힘들 것으로 현재는 전망이 되는데요. 이들은 아직도 뭐 에런 도널드, 매튜 스태포드, 그리고 뭐 쿠퍼컵, 뭐 바비 와그너, 젤런 램지 이런 슈퍼스타 선수들을 가지고 있습니다. 이 선수들을 가지고 있음에도 불구하고 이런 성적을 거두고 있고, 그리고 이 슈퍼스타 선수들을 가졌기에 이들은 미래를 어느 정도 포기를 했어요. 그 미래가 다른 팀들보다 더욱더 힘들 것이 예상되는 험난한 팀이기 때문에 이번 시즌 이들의 성적은 굉장히 당황스러울 수밖에 없고, 오히려 이 램스라는 팀의 예를 보면서 뭐 패치 왕조 또는 뭐 꾸준한 성적을 거두고 있는 캔자스 시티 칩스라든지, 아니면 뭐 다른 스포츠의 뭐 뉴욕 양키스의 왕조라든지 뭐 골든 스테이트 워리어스라든지 이렇게 꾸준하게 컨텐더로서 군림을 하고 있는 팀들에 대해서 그들이 얼마나 대단한 업적을 보여주고 있는지를 다시 한번 상기시키게 되는 그러한 시즌이지 않나 싶습니다. 다음 이제 선데이 나잇 풋볼 경기가 막 끝이 났는데요. 일단 굉장히 큰 승리를 거둔 샌프란시스코 나이너스의 입장이고, 사실 악명 높은, 굉장히 안 좋게 악명이 높은 이 LA 차저스의 런 디펜스를 상대로 이 나이너스는 전반전에 런 게임에 굉장히 소극적이었고, 저는 이해는 가지 않았어요. 왜 이들이 굳이 차저스의 런 디펜스를 앞에 두고 패스를 시도를 하는 것일까? 굉장히 아쉬움이 남았는데, 후반전에 이들은 비로소 이 차저스의 오펜스를 디펜스가 압박하는 데 성공을 했고, 그제서야 이 런게임을 통한 본인들의 오펜스를 선보이기 시작했고, 이 런게임이 성공을 시작하게 되자 LA 차저스는 결국 이들의 페이스에 말리게 되었습니다. 이 뭐 미첼, 맥카프리, 이 디보로 이어지는 이 나이너스의 백필드 옵션은 사실 굉장히 불공평하다고 느껴질 정도예요. 이들이 현재 아직도 오펜스가 최선의 결과물들을 보여주지 못하고 있어요. 뭐 200야드, 300야드 러싱을 기록하면서 뭐 30득점, 40득점, 예전에 그런 센세이셔널한 모습을 보여주지는 못하고 있지만, 이들이 앞으로 보여줄 수 있는 그런 고점을 생각해보면 저는 충분히 기다릴만 하지 않을까 싶습니다. 이 나이너스라는 팀에 브랜든 아이육이나 조지 킬을, 그리고 뭐 카일 유스책, 굉장한 옵션들이 많기 때문에 이들이 조금만 더 본인들의 그런 오펜스에 적응을 하고, 카일 샤나한이라는 감독이 이 재단에 성공을 했을 때 이들이 보여줄 수 있는 고점, 저는 아마 굉장하지 않을까 개인적으로 기대감을 만들었던 경기였습니다. 반면 차저스의 경우에는 물론 이 경기 막판까지 이 결과를 알 수 없게 경기를 끌어갔고, 또 경기 시작 전에 부상자가 너무 많았다, 이러한 것을 모두 감안을 하긴 해야 되겠지만, 이 저스틴 허버트라는 선수가 보여주는 경기력에 비해서 팀이 너무 받쳐주질 못하고 있다고 생각이 들어요. 저스틴 허버트 이번 경기에서도 이 움직이는 리시버들을 향해서 그냥 정확한 패스들만 꽂았어요. 뭐 리시버가 뭐 멈춰있는 선수든 뛰고 있는 선수든 저스틴 허버트는 그냥 완벽한 패스들을 어떠한 선수한테도 꽂을 수 있는 선수이고, 단지 그의 그러한 폭발적인 이런 패싱 능력을 올 시즌 계속해서 보여주지 못하고 있다는 사실이 안타깝습니다. 이 선수가 400야드, 500야드의 패싱 야드를 기록하고 뭐 4개, 5개의 터치다운을 매주 기록해야 하는 선수인데,
LA 차저스라는 팀이 현재 이 선수의 발목을 잡고 있는 것이 아닐까. 브랜든 스테인리 감독이 뭐 아무리 부상자가 많다 이러한 핑계를 댈 수도 있겠지만 결국 팀 차원적에서 저스틴 허버트를 돕기 위해 많은 것을 노력해야 하는 것이 필요한 차저스의 상황을 느낄 수 있었던 경기였습니다. Yeah, I saw Matt throw, and that was the first time I had seen him throw. He's coming off an injury, and he put a good practice together on Thursday. And so Friday, I told him, I was like, go back to back. And again, now this is my first experience really ever seeing him throw, and he looked really good. And I wanted to talk to the staff on Friday afternoon, but I had I knew what I was going to do, and but those, and I knew everybody was with it, and I felt like Matt gave us the best chance to win. 이번 주 가장 얘기할 게 많은 경기이지 않았나 싶어요. 일단 업셋 오브 더 위크이죠. 이제 인디애나 콜츠와 라스베가스 레이더스의 대결이 25대 20으로 인디애나 콜츠가 승리를 거두었어요. 제 개인적으로도 이 설마 이 제프 세러데이의 임시감독의 첫 승이 이렇게 빨리 일어날 줄은 몰랐는데요. 먼저 인디애나 콜츠는 이 선발 쿼터백이 샘 엘링거, 이 루키 쿼터백이 아닌 베테랑 쿼터백인 맷 라이언이 다시 나왔어요. 이 제프 세러데이 감독의 선임 전에 인디애나 콜츠는 오케이, 우리들의 시즌은 실패하였다. 맷 라이언이라는 쿼터백을 통해서 우리는 플레이오프에 도달할 수 없다 라는 것을 인정을 하고 결국 맷 라이언은 부상이든 뭐든 무조건적인 벤치행을 선택을 했습니다. 즉 나머지 시즌은 이 샘 엘링거라는 루키 쿼터백을 테스트하는 개념으로 나머지 시즌을 보낸다고 발표를 했었고요. 그런데 제프 세러데이 감독의 선임 후 단 일주일 만에 이 결정이 번복되었어요. 물론 이 번복을 통해서 콜츠가 승리를 한 것은 사실이에요. 이 맷 라이언이 돌아오자마자 1승을 거두었죠. 업셋을 거두었습니다. 뭐 조나단 테일러라는 런닝백은 엄청난 활약을 펼쳤고 또 이 레이더스의 좀 부족한 디펜스를 상대로 콜츠는 분명히 터치다운을 기록하면서 승리를 차지하는 데 성공을 했습니다. 그런데 이게 맞아? 라는 문장이 떠올라요. 이게 맞는 걸까? 맷 라이언이라는 쿼터백으로 이들은 본인들의 시즌이 지속될 수 없다는 것을 알고 있어요. 깨달았어요. 그렇기 때문에 맷 라이언을 벤치로 두는 결정을 한 거고 조금의 가능성이라도 확인하기 위해서 샘 엘링거라는 쿼터백을 선발로 올리겠다고 공표를 했던 것이에요. 샘 엘링거라는 쿼터백을, 이 루키 쿼터백을 이 선수가 버스트인지 아니면 우리가 키울 만한 그릇이 있는 건지 이것을 테스트하기 위해서 이 선수를 선발로 올린 개념입니다. 그런데 그 본인들의 이 결과, 이 결정이 초짜 NFL 임시 감독 때문에 뒤바뀐다. 이 초짜 NFL 임시 감독, 이 모두의 조롱을 받고 있는 이 감독 선임에 대한 이러한 결정 때문에 이 구단주인 짐 얼세이와 그리고 임시 감독인 제프 세러데이 감독이 본인들의 승리 가능성을 1%라도 올리기 위해서 이 샘 엘링거가 아닌 준비된 베테랑은 맷 라이언을 기용하는 것은 저는 너무 이기적인 과정이라고 생각이 들어요. 맷 라이언이라는 선수를 기용한다는 것은 철저하게 제프 세러데이 감독만을 위한 과정이에요. 콜츠라는 팀, 인디애나 콜츠라는 팀의 대의를 위해서는 저는 절대 맷 라이언이라는 쿼터백이 선발로 나와서는 안 된다고 생각이 들어요. 왜냐? 맷 라이언을 통해 이번 시즌 이들은 성공할 수 없고 맷 라이언이 내년 시즌 이들과 함께 할 수 없다는 것을 모두가 알고 있잖아요. 미래가 없는 쿼터백을 굳이 기용할 필요가 없다는 거예요. 지금 당장의 승리가 필요하지 않은 이상은 말이죠. 그리고 지금 당장의 승리가 필요한 사람은 이 인디애나 콜츠라는 팀에서 결국 제프 세러데이예요. 왜냐? 본인이 임시 감독으로서 이 전 감독으로 승격하기 위해서 그리고 본인을 이 선임했다는 그러한 결정들에 대해서 많은 비판과 많은 조롱을 되갚아주기 위해서 승리할 가능성이 1%라도 높은 맷 라이언을 기용을 한다. 저는 이 결정에 대해서
인디애나 콜츠에 대해서 더욱더 실망하는 계기가 되었습니다. 뭐 결과적으로는 인디애나 콜츠가 이 업셋 승리를 거두었고 이 자신들의 결정에 있어서 어쨌든 우리 이겼잖아, 우리가 오라, 자신만만하게 이렇게 굴 수도 있어요. 하지만 이들의 프로세스는 현재 무너지고 있음을 확인할 수 있었고, 이들이 뭐 맨 라이언의 벤치행 또는 뭐 프랭크 라이크 감독의 해고 등을 통해서 자신들이 가지고 있던 이 장기적인 계획, 이러한 것들이 이 제프 세러데이 감독 선임을 통해서 완전히 어긋났다, 완전히 다른 길로 노선이 이탈되고 있음을 느낄 수 있었던 경기였습니다. I love Josh. I love I love our coaches. They've had nothing but success, way more success than I've ever had, and I'm sorry. Of us try and do just to practice what we put our bodies through just to sleep at night, and for that to be the result of all that effort pisses me off. Pisses a lot of guys off. It's hard knowing what some guys are doing. Like I said, just to practice what they're putting in their body just to sleep at night. Like just so we can be there for each other. And I wish everybody in that room felt the same way about this place. And as a leader, that pisses me off, if I'm being honest. 2승 7패로 사실상 시즌이 끝난 라스베가스 레이더스. 데릭 카라는 쿼터백은 기자회견에서 본인들에 대한 그런 결과물에 대해서 아쉬움을 토로하면서 눈물을 선보였고, 그 눈물을 보면서 아마 뭐 레이더스의 팬이든 뭐 타팀 팬이든 누구나 다 느꼈을 거예요. 아, 베가스의 시즌은 끝이 났다라는 것을, 사실을 말이죠. 저 또한 이 라스베가스 레이더스라는 팀을 굉장히 기대했던 팬 중에 한 명으로서 정말 실망스러울 수밖에 없는 경기였고, 또 아쉬움이 굉장히 남는 시즌이에요. 이 오프 시즌에 디반테 아담스라는 넘버원 리시버를 뭐 드래프트 픽을 주면서 영입을 하고, 또 장기 계약을 맺고, 또 챈들러 존스라는 또 다른 슈퍼스타 엣지러셔를 또 영입하는 등 이 라스베가스 레이더스가 올 시즌을 위해서 많은 것을 걸었던 노력들, 하지만 이들의 이 배팅이 결국 실패한 현실, 굉장히 아쉬워요, 팬으로서. 물론 누구 하나에 책임을 묻기에 이 상황은 너무나도 그냥 다방면적으로 처참해요. 뭐 오펜스도 기대됐던 만큼 돌아가지 않고, 디펜스는 더욱더 실망스럽고, 또 부상자도 너무 많고, 운도 없고, 또 뭐 감독의 문제도 있고, 매니지먼트의 문제도 있고, 다 너무나도 요소가 많아요. 하지만 결국에 이 라스베가스 레이더스에 대한 이 올 시즌에 대한 책임은 결국 조시 맥다니엘스 감독이 책임을 지게 될 거라고 개인적으로 생각이 듭니다. 경기 전에 브랜든 마셜이라는 이 예전 올프로 넘버원 리시버가 한 인터뷰가 있습니다. 먼저 그걸 듣고 오겠습니다. Josh McDaniels is definitely not suited to be a head coach. Absolutely not. Why? Because of what I talked about when we were talking about Jeff Saturday. Because he doesn't know how to lead people. You can have all the X's and O's in the world, Kay, but when you go into a losing locker room, the first thing you have to do is be able to get to the players' mind and their hearts. And he's not capable of doing that. He's not capable of doing that with his players. He's not capable of doing that with his coaches. And when things hit the fan, it gets worse with guys like that. You have guys retiring mid-season. Think about that. That's horrible leadership. You want guys to rally around. You want guys to say, this is his first year back. I'm playing for him and his wife and his kids. Right. They're doing the opposite. They're saying, I'm shutting it down. 조시 맥다니엘스 감독은 뭐 X&O, 이 경기에 대한 전술적인 부분에서는 굉장히 뛰어나지만 리더십적인 측면에서는 굉장히 실망스럽다라는 간략한 인터뷰인데, 저는 이 인터뷰를 처음에 경기 전에 보고, 아니 브랜든 마셜이라는 선수가 이 조시 맥다니엘스 감독과 함께 덴버 브론코스에서 뛰었던 시절은 10년도 더 전의 일이에요. 10년도 더 전의 일이었고, 그때는 조시 맥다니엘스 감독이 첫 번째로 감독에 선임이 되었고, 지금 두 번째로 기회를 얻게 된 지금의 상황과는 분명히 다를 것이다
라는 것을 생각을 했습니다. 아니 굳이 10년도 더 전에 경험을 가지고 왜 지금에 대한 문제인 것처럼 브랜든 마셜은 꼬집고 있을까 라고 생각을 했지만, 이번 레이더스의 경기를 보고 저조차도 이 브랜든 마셜의 인터뷰에 대해서 동조를 할 수밖에 없게 되었어요. 가장 크게 그 감정을 느낀 플레이가 맨 라이언의 이 39야드짜리 스크램블 런 때 이 감정을 느꼈어요. 이 맨 라이언의 스크램블 장면을 여러분들도 한번 보셨으면 좋겠어요. 보면 알겠지만 레이더스의 수비수들이 적극적으로 이 맨 라이언을 태클링을 하려고 하지 않아요. 같이 그냥 조깅을 뛰고 있어요. 이 선수를 뭐 넘어뜨려야 되겠다, 우리가 태클을 해야 되겠다, 우리가 승리를 해야 되겠다, 이러한 투지가 전혀 보이지 않는 그러한 플레이를 선보였어요. 즉 이들의 라커룸이, 그 이들의 선수들이 이 레이더스라는 팀을 위해서, 본인들의 팀 동료를 위해서, 본인들의 감독, 코치, 스태프들을 위해서, 팬들을 위해서 뛰는 것이 아니라 그냥 우리 돈 받는 그냥 비즈니스적인 선수들로 돈을 받으니까 뛴다 라는 것처럼 느껴졌어요. 이들의 마음 속에서 투지가 사라져 있다는 것을 느낄 수 있었다는 것이죠. 이 레이더스라는 팀은 분명 뭐 새로운 감독, 그리고 오펜스의 새로운 변화, 그것도 1년차 시즌, 그리고 뭐 불운한 시즌, 뭐 부상자가 굉장히 많았죠. 데런 월러나 헌터 램프로처럼 오펜스의 핵심인 선수들도 굉장히 부상이 많았던 불운한 시즌이었는데, 물론 레이더스의 이 실패에 대해서 이 핑계를 댈 거면 많아요. 뭐 아까 언급했듯이 굉장히 많지만 결국 가장 큰 하나의 문제는 라커룸 컬처에 있습니다. 이 뉴잉글랜드 페이트리어츠 출신의 코치들, 이 빌 벨리책 감독 하에서 많은 것을 경험하고 많은 것을 배워왔던 이 코치들이 항상 다른 팀의 감독으로서 갔을 때 실패하는 가장 큰 이유는 결국 본인들만의 라커룸 컬처를 가지지 못한다는 점 때문입니다. 모두가 페이트리어츠 웨이 이러한 것을 표방을 하잖아요. 페이트리어츠 웨이를 표방을 하는데 결국 페이트리어츠 웨이라는 것은 뉴잉글랜드에서만 가능한 것이에요. 그것이 디트로이트, 그것이 뉴욕, 그것이 뭐 휴스턴, 똑같은 방법, 똑같은 라커룸을 당연히 가질 수가 없는 것이죠. 그런데 이 패치 출신의 감독들은 결국 그러한 페이트리어츠 웨이를 고집하다가 뭐 리더십의 부재, 뭐 라커룸 컬처의 실패 등을 통해서 결국 항상 실패하는 모습을 선보였어요. 조시 맥다니엘스 감독도 첫 1차 덴버 브론커스 감독 시절에 이러한 실패를 경험했기 때문에 저는 두 번째 기회에서는 다를 것이다 라고 기대를 많이 했어요. 더 많은 경험을 가지게 되었고 본인이 실패했던 점을 착안을 하면서 더 좋은 감독으로서 성장을 했을 것이다 라는 기대를 했지만 현재 레이더스는 똑같아요. 이들은 컬처가 없어 보이고 그 컬처에 대한 부재 때문에 이들이 실패를 하고 있다고 저는 개인적으로 생각이 듭니다. 이것을 극단적으로 보여주는 결과물은 바로 이 뉴올리언 세인츠 전을 제외한 이 셧아웃 패배를 제외하자면 레이더스의 올 시즌 6패가 모두 원 포지션 차이로 끝났어요. 굉장히 아슬아슬하게, 아쉽게, 안타깝게 경기에서 패했죠. 그런데 이들이 한 끗 차이로 경기를 패한 것은 이들의 뭐 경험 부족, 또는 뭐 이들의 탤런트 부족, 또는 이들의 뭐 플레이 콜, 이들의 스킴에 대한 문제 다 아니에요. 이들이 왜 항상 한 끗 차이로 경기를 패하냐면 그것은 결국 마음속의 불꽃에 대한 문제라고 생각이 들어요. 선수들의 마음에 이 불꽃을 지피지 못하고 있는 조시 맥다니엘스 감독이 굉장히 부족한 아쉬운 모습을 보이고 있다고 생각이 들고, 조시 맥다니엘스 감독이 뭐 내년 시즌에도 뭐 이 베가스 팀을 이끌기 위해서라면 결국 본인만의 이 라스베가스만의 이 라커룸 컬처를 만드는 것에 대해서 충분한 노력을 이제는 표해야 되지 않을까. 다른 뭐 오펜스 스킴이든 이 플레이 하나하나 이러한 것을 따지기 전에 이 나무가 아닌 숲을 봤으면 좋겠어요. 어쨌든 굉장히 뭐 종합적으로 아쉬움을 남긴 라스베가스 레이더스의 경기 그리고 시즌이었습니다.
네, 이상 10주차 월요일 경기까지 현재 끝이 난 상황입니다. 물론 좋은 성적을 거둔 팀, 그리고 안 좋은 성적을 거둔 팀 다 이렇게 나뉘겠지만, 뭐 팀마다 바이윅을 먼저 뛰느냐에 따라서 7경기 혹은 6경기씩 남은 팀들이 있겠는데, 결국 정말 좋은 팀이라면 나머지 경기에서 뭐 다 이기고 연승을 함으로써 플레이오프에 진출할 수 있는 기회가 아직도 남아있어요. 기회는 분명 현재까지도 어느 팀에게나 남아있다고 생각이 들어요. 다만 그 기회를 잡는 것은 본인들의 몫이고요. 앞으로 어떤 팀이 이 전력 질주에 성공을 할 수 있을지, 그리고 만약 이 전력 질주를 포기한 팀들이라면 과연 본인들이 왜 실패를 했는지를 한번 되돌아봐야 할 시기이지 않나 싶습니다. 그럼 이번 에피소드는 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. Towards the locker room, there's a sign. It talks about practice. Does anybody know what that sign says? Practice execution equals game reality. What's your job? Don't overthink it. Just look right there. Know what to do, play fast and aggressive. Know what to do and play fast and aggressive. That's your job. Take a deep breath, okay? Have some fun. Be poised and instinctive. You're going to make mistakes. Every one of you is going to make a mistake. Go figure out a way to make it right. Go, here we go. Team on three. We're taking off running. Here we go. 1, 2, 3. Team.